చూసి నవ్వండి మీరు. ఇంకా టీచర్ ట్రై చేయండి. సరే నేను గంటగా నేను చూసేద్దాం సార్. మీరు అన్ని చూసి నవ్వండి సార్. అయ్యా హౌ డు యూ ఫీల్? హౌ డు యూ ఫీల్? ఇంటికి వెళ్తే మీ వైఫ్ చూసి నవ్వేసి చూడండి, అప్పుడు మీకు అందరూ ఫీలింగ్. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Bonji. I am a medical clown and this is my partner Mumpy. He's also a medical clown. We're India's first palliative medical clowns. Mana Vizag nunchi we are creating a history by taking medical clowning into the classroom. Recently we went to Nigeria and set up a system for the Nigerian government. We're going to Sri Lanka and we are going to make Vizag proud. But what we are here for is to hold Murli's hand, because Murli Garu gives us his hospital and all his children. We go to hospitals, we sit with terminally ill children. This is our team and we sit with the children while they are. But aata gurinchi ellatledu. We tell the parents to be ready to lose them. My 21-year-old son, when we lost him, ఎవరు మాకు చెప్పలేదండి అంత దుఃఖంగా ఉంటుంది. Nobody told us the pain. So all of us go to the hospitals, we dance, we have fun, we sit with the children because we know they are dying. Yes, but నవ్వుతూ చచ్చిపోతున్నారు. And most more important, mommy, daddy don't die with them. So all of you can join us with Murli Garu's permission on 16th of this month, Sunday. Gautami Garu, we have also invited Manisha Koirala Garu. We are going to do a pink Saki sari walk right here, akkada. My Navy World Cups are chasing area. We are all going to go there 6 a.m. in the morning. We are going to walk. Ladies, join us in pink saris. Pink joker anta cute untadi kada. I can't wait to see it. But all of you please wear your pink saris. Men and women can join us because breast cancer is suffered even by men. 0.8% of Indian men die of breast cancer. Think about it. Stop looking at women's breasts. Stop looking at them. Look at your own breasts. You might have a problem. Ladies and gentlemen, please join us 16th evening. We will walk, we will talk, we will have great fun. Thank you, Murli, for giving me this time. I request for a small poster launch by the VIPs. Ladies and gentlemen, morning we're going to walk for 1 hour. We're going to talk, we're going to dance, we're going to have lots of fun. Thank you so much.
గారు. Can we have a great round of applause? And Age Care Foundation నుంచి డాక్టర్ ఎన్ఎస్ రాజ్ గారు, రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మిస్టర్ కేవి రమణ గారు, విశాఖపట్నం వైజాగ్పట్నం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఇంటర్నేషనల్ వర్కర్స్ క్లబ్ నుంచి మిస్టర్ రవీంద్ర గారు, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ జగదీశ్వర్ రావు గారు. ప్లీజ్ జాయిన్ us on the dais. And the man ఎవరైతే ఈ గ్రేట్ కాజ్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చారు, అండ్ యాక్టర్ అండ్ ఎవ్రీవన్ నోస్ హిమ్, జోష్ రవి గారు. ప్లీజ్ జాయిన్ us on the dais. Can we have a great round of applause for all the dignitaries? RVS Raj garu, Jaya Cancer. Now I would like to request Rohit Memorial Trust. శ్రేయా క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్, అలాగనే మనతో పాటు ఇంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే పేర్లు అనౌన్స్ చేశారో వాళ్ళతో పాటు చాలా మంది పార్ట్నర్స్ మనతో ఈరోజు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంత పెద్దగా ఈరోజు ఈ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నామంటే క్విక్గా 2 minutesలో చెప్తాను. ఈరోజు క్యాన్సర్ అనేది టాప్ 3 కాజెస్ ఆఫ్ డెత్గా ఉంది ఈరోజు. కానీ క్యాన్సర్ అనేది మనం రాకుండా చేసుకోవచ్చు, ప్రివెంటబుల్. క్యాన్సర్ ఈజ్ ప్రివెంటబుల్. 40% ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే పొగకు సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్కి ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా, అలాగనే ఆల్కహాల్ దూరంగా ఉంటా, లైఫ్ స్టైల్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తా, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ, అలాగనే క్యాన్సర్ రాకుండా ఏవైతే వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయో ఆ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుని వీటన్నిటి నుండి మనం 40% క్యాన్సర్ నుండి మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఆ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, మన ఫ్యామిలీకి, ఫ్రెండ్స్కి, అందరికీ. అలాగనే క్యాన్సర్ని తొలి దశల్లో గుర్తిస్తే మళ్ళీ వాటిలో ఇంకో 30% క్యాన్సర్ నుండి ప్రాణ ప్రమాదం రాకుండా మనల్ని కాపాడుకోవచ్చు. మూడోది ఏంటంటే క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సరైన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే పూర్తిగా బాగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటిలో మనది, కమ్యూనిటీది, ఒక ఇండివిజువల్, కమ్యూనిటీ, ఫ్యామిలీ, గవర్నమెంట్ రోల్ ఉంది. కాబట్టి ఈ అవేర్నెస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండివిజువల్స్కి, కమ్యూనిటీస్కి, అలాగనే NGOస్కి, అలాగనే గవర్నమెంట్కి కూడా వాళ్ళు ప్రజలకి ఏం చేయాలి, ఒక రూరల్ ఏరియాలో యాక్సెస్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన టెస్టులు కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ అందుబాటులో చేసే బాధ్యత గవర్నమెంట్స్ ఉన్నది అనేది తెలియజేయడం కోసం, ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇది ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము. ఈరోజు గత 15 సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమం మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చేస్తుంది. ఇందులో రోహిత్ చెప్పినట్టు లాస్ట్ టైం మనకు చేసిన ఈవెంట్కి వరల్డ్లో టాప్ 3 ఈవెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఒకటిగా అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. అదే ఉత్సాహంతో ఇంకా ముందు ఇంకా బాగా చేయాలని చెప్పి మనం ఈరోజు లాస్ట్ టైం 20 మంది పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఈరోజు 40 మంది పార్ట్నర్స్ వచ్చారు. ఎంతోమంది స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళంతటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మేము కూడా జాయిన్ అవుతామని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇట్స్ వెరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. కాబట్టి దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే జరుపుతామని అడగగానే వచ్చిన విష్ణుకుమార్ రాజు గారు అండ్ ఇప్పుడు గంటా శ్రీనివాస్ గారు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు, పరశురామ్ రాజు గారు వచ్చారు. సో వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ అన్నిటికన్నా ఏంటంటే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు యాక్చువల్గా అతను ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి వస్తానని కన్ఫర్మ్ చేశారు. కానీ అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. కాబట్టి ఆయన చెప్పమన్నారు, తన మెసేజ్గా చెప్పమన్నారు. ఈ క్యాన్సర్ సంబంధించిన అవగాహన చాలా ముఖ్యమనేది అందరికీ చెప్పమన్న మెసేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనతో ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి ఒక ముగ్గురు స్టేజ్ మీద ఉన్న ముగ్గురిని నేను మాట్లాడమని అడుగుతాను. ఇనీషియల్గా డాక్టర్ సుధాకర్ గారు మా సీనియర్ డాక్టర్, ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారు, టీచర్ మాకు, ఆయన మాట్లాడతారు. తర్వాత NS రాజు గారు పాలియేటివ్ కేర్ స్పెషలిస్ట్, ఆయన మాట్లాడతారు. తర్వాత విష్ణుకుమార్ రాజు గారు, గంటా శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడతారు. వారి సహకారంతో ఈ రోజున జరుగుతున్న ఈ బీచ్ వాక్కి మీరందరూ వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నాను. మనందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ని నివారించే ప్రోగ్రాం గురించి పబ్లిక్కి అందరికీ తెలియచేయడానికి మీరందరూ ఉదయమే సండే మార్నింగే వచ్చి మీ సమయాన్ని స్పెండ్ చేసి, స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు, పెద్దలు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, మీరందరూ రావటానికి ముఖ్య కారణం మన గురించి కాదు, మన సొసైటీకి ఫ్యూచర్లో ఎవరికి కూడా
అవేర్నెస్ లేకుండా ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మీరందరూ కూడా వచ్చినందుకు ముందుగా మీకు అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఇప్పుడు మోడర్న్ యుగంలో కూడా ఇంత అవేర్నెస్ చాలా పెరిగినప్పటికీ కూడా దురదృష్టం ఏంటంటే రోజు నాకు ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ వస్తాడు మా ఆఫీస్కి. సార్ క్యాన్సర్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, ఏమి చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. సో అప్పుడు మేము చేయవలసిన ప్రభుత్వం నుంచి కానీ లేకపోతే డాక్టర్స్ సహాయ సహకారాలు తీసుకోవడం కానీ బయట తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి కానీ పంపించడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. 8 సంవత్సరాలు వయసున్న పిల్లల దగ్గర నుంచి 70 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లల వరకు, పెద్దల వరకు ఈ క్యాన్సర్ మహమ్మారి వస్తుందంటే దాంట్లో అవేర్నెస్ లేకుండా ఉన్న మూలాన కొంత ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి. అట్లాగే ఇదివరకు అయితే క్యాన్సర్ ఒక ట్యాబు కింద, లేకపోతే బయటికి చెప్తే సొసైటీ ఏమనుకుంటారో అనే పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ రవీంద్ర గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈజ్ హీరో ఆఫ్ ద డే. ఎంతో ఇబ్బందులతోటి ఆయన ధైర్యంగా ఎదుర్కొని క్యాన్సర్ని జయించి మళ్ళీ విశాఖలో ఆయన రొటీన్ కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం అంటే చాలా చాలా అదృష్టంగా భావించాలి. మనమందరూ గోల్ ఒకటే, క్యాన్సర్ని ఏ విధంగా ముందే పసిగట్టి దాన్ని పెరగకుండా చూడటానికి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్, కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అట్లాగే పిల్లలు స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ అవేర్నెస్ చేయవలసిన బాధ్యత అందరిపైన ఉంది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్లాగే శ్రీయ ఇంకా సిఐ మిగిలిన అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలతోటి విశాఖపట్నంలోనే ఒక పెద్ద మ్యారథాన్ కింద ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను కూడా ఆహ్వానించిన వారిని అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ మేక్ అదర్స్ అవేర్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్. ఎక్కడైనా చిన్నది డౌట్ ఉంటే తప్పనిసరిగా స్క్రీనింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్డ్. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం వచ్చేమో బీచ్లో నడిచేమో 1 గంట 2 గంటలు అదొక్కటే కాకుండా మన ఇంటిలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మనము డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది అని చెప్పి మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశానికి ఇచ్చిన పెద్దలకి మరి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఆర్గనైజర్స్కు ముందుగా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇందులో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభినందనలు. ఇప్పుడే సోదరులు శివమహారాజు గారు చెప్పేది నేను వింటూ వస్తున్నాను. ఏదైతే ఫిబ్రవరి 1st సండే ఈ క్యాన్సర్ ఈరోజు, అలాగే ఆ డిటెక్షన్ ఎలా చేయాలి, ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఇవి ప్రధానంగా మెడికల్ సైడ్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఈరోజు క్యాన్సర్ ఇంత ఆందోళన కలిగించినా కూడా మనం కొంచెం ప్రయత్నం చేసి కొంత అవగాహనతో మన జీవన విధానం మార్చుకుంటే తప్పకుండా దాని నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. ఈరోజు ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం, సెలబ్రిటీస్, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇంకా హోప్ లేదనుకున్న వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయి ఈరోజు మళ్ళీ వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్లో లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు మనకి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అటు క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కావచ్చు, ఫిల్మ్ సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు, బిజినెస్ మెన్ కావచ్చు, లేకపోతే సోషల్ సర్వీస్ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎంతోమంది మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానంగా మన జీవన విధానం, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, మనకు అందరూ కూడా మినిమం మెడికల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ టొబాకో లేకపోతే ఆల్కహాల్ లేకపోతే ఇటువంటి ఏదైతే వాటిని కూడా అవాయిడ్ చేయమని. అలాగే దీని మీద నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఒక సర్టన్ ఏజ్ లేకపోతే ఉండడం కాకుండా రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం చేయించుకుంటే
ఎర్లీగా కానీ డిటెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది క్యూరబుల్. డిటెక్షన్ వచ్చేస్తే వెంటనే దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే బ్రహ్మాండమైన డాక్టర్స్ మనకు ఉన్నారు. అలాగే మెడికల్ సైడ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇది ఇచ్చింది. కాబట్టి ఇది అవగాహన కల్పించడం కోసం ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. మరి మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, ఇతర చాలామంది ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, అందరూ కూడా హాస్పిటల్స్ అందరూ కూడా ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, నిన్నే మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ కూడా చూసాం. అందులో కూడా ప్రత్యేకంగా 200 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ క్యాన్సర్ యూనిట్స్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో ప్రయోజనం కల్పించింది. అంటే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ హెల్త్ పైన ఒక ప్రత్యేకమైన ఫోకస్ కూడా పెడతా ఉంది. దీన్ని అందరూ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మరి తప్పకుండా ఈ ఏ పర్పస్ అయితే ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారో, ఇది నా ఉద్దేశం అయితే ఇంతమంది ఈరోజు ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారంటే మన గోల్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయినట్టే. ఆ అవగాహన అనేది డెఫినెట్గా ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఈ క్యాన్సర్ బారి నుంచి ఎక్కువ మంది తప్పించుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందని చెప్పి కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, ఇందులో పాల్గొన్న మిత్రులకి, ఇందులో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, శ్రేయ ఫౌండేషన్, ఎన్నో ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి ఈరోజు ఈ సమాజానికి చాలా ముఖ్యమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరాలుగా జరపడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఇది చాలా ఈరోజు నెసెసిటీ. దాదాపు 10,000 సంవత్సరాలు ఫ్లాట్గా ఉన్న, దాదాపు 33 సంవత్సరాల సగటు ఆయుర్దాయం ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు 70 నుంచి 78, 80 సంవత్సరాల దాకా సగటు ఆయుర్దాయం పెరిగింది. సో ఎన్నో ఇంతకుముందు మనం ట్రీట్ చేయలేని వ్యాధుల్ని ఈరోజు చాలా ఎఫెక్టివ్గా మనం ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాం. దీనివల్ల ఒక జరిగింది ఏమిటంటే, ఈ సగటు ఆయుర్దాయం పెరగడం వలన ఈ లేటర్ ఏజెస్లో వచ్చే డిసీజెస్ ప్రివలెన్స్ పెరుగుతుంది. దానిలో క్యాన్సర్ ఒకటి. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి మాడిఫైబుల్, ఒకటి నాన్ మాడిఫైబుల్. ఏజ్ మనం మార్చలేం కదా, మార్చలేం. కానీ ఎన్నో కారణాలని, అంటే ఎన్నో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం మిటిగేట్ చేసి క్యాన్సర్ ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది మనందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అంతేకాకుండా ఎర్లీ స్క్రీనింగ్, ఎర్లీ డిటెక్షన్, ఎఫెక్టివ్ అఫోర్డబుల్ ట్రీట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ క్యాన్సర్, మనం ఎంతో భయపడే క్యాన్సర్ని మిగతా ఒక హైపర్ టెన్షన్ అంటే డయాబెటీస్ లాగా మేనేజబుల్ డిసీజెస్ చేసిన ఘనత ప్రస్తుతానికి ఉన్న మెడికల్ సిస్టమ్కి ఉంది. ఈ రోజు దీనిలో మమ్మల్ని భాగస్వామ్యం చేసినందుకు Krishna Garu, who's putting in so much of effort to see through that Vizag, always known as a smart city every which way, in cleanliness, in health also. So a big congratulations for Dr. Murali Krishna and the entire team. The reason why I'm here is I myself is a cancer patient, and I proudly say I'm a cancer patient. I proudly say that I have the attitude to win over. One need not feel shy when you get a problem. When you keep the problem within yourself, మనలో ప్రాబ్లం ఉంచుకుంటే అది ప్రాబ్లం అవుతుందండి. నలుగురితో షేర్ చేసుకుంటే అది ప్రాబ్లం అవుతుందండి. And best thing for cancer is you have to be mentally strong. Doctors do the best. Doctors give the medicine. Doctors tell you every which way. But your health tells what you can do, what you cannot do. What you can eat, what you cannot eat. Believe me, I've taken 46 chemotherapies. 46 chemotherapies. I work, I ride my motorcycle, I go on my bicycle, I ride my car. So what I'm trying to convey is, school of old thought is, every మీ 10 chemoలయ్యా, అమ్మో అయిపోయింది మీ పని. అలాంటి యాటిట్యూడ్ తీసేద్దాం. No one ever gets paid. Like one of the doctors told me, this is like diabetes only. As you have to keep on taking medicine, you take medicine and you trust your doctor. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది డాక్టర్ని నమ్మడం అండి. ఈ డాక్టర్ కాదు, ఆ డాక్టర్ కాదు, ఈ డాక్టర్ కాదు, ఆ డాక్టర్ అంటే
గమ్యం లేని ప్రయాణం అయిపోతుంది. సో firstly, I thank all the people and all the schools and everyone who come here, supporting every one of us, saying that we can also live strong. Thank you very much for the lovely opportunity given. God bless everyone. Thank you. MGM 7S Hospital, Omni Hospital, Indus Hospital, Rainbow Hospital, Rohit Memorial Trust, HK Foundation, Rotary International, the Vizag Patnam Chamber of Commerce and Industry, International Walkers Club, Vizag Runners Club, Royal Enfield, BSNL, Visakha Rural Wall Association, JCI, SBI Pensioner Club Visakhapatnam, Beach Walkers Friends Association, Central Reserve Police Force CRPF. Thank you, sir. Deepa's Total Fitness.